बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तां बजुर्गां भरावां मेरे तरफ सब नूं अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह जी अज जुमेरात का दिन है, 27 तरीक है तो जुमेरात का दिन है। इंशाअल्लाह लाहौर मंडी बदामी बाग इस टाइम असी आ गए हैं कि दूसरा प्याज वाली मंडी, ठीक है ना, जिथे प्याज विकदा है ना, क्योंकि प्याज का रेट जो ना बड़े लोग आते हैं कि यार प्याज आने लाजमी तू किया कर भाई प्याज वाले। इंशाअल्लाह मैं प्याज आने आया कि प्याज का रेट पूछांगे कि प्याज का कैसा कैसा रेट उताव चढ़ाव हो रहा है। इंशाअल्लाह तुहाडे सामने रेट पूछांगे कि अज का रेट की रेट चल रहा है जो सही प्याज है, क्योंकि इस टाइम जो ना कराची भी चलिया हुआ प्याज, एक दो और इलाके हैं कि जो ना इस टाइम शुरू हैं प्याज। बाकी वीडियो पूरी वेखोगे तो तुहानूं होर मज़ा आएगा, ठीक है ना। जे पूरी वेखो वीडियो ना पूरी वेखोगे एक बंदे को मैं पूछांगा नहीं भी एक बंदे को पूछ नहीं, अलहदा अलहदा लोगों को पूछा जाता है, अलहदा अलहदा लोगों को पूछ के फिर असी रेट दस सकते हैं कि की रेट है इस टाइम, ठीक है ना। छोटे भाई की रेट है इस टाइम चल रहा है? 400 रुपये सर। वैसे है तो बड़ा सोहना, लेकिन ज्यादा इस चीज़ नहीं लोग पसंद जो इदू बड़ा है ना प्याज वो होटलों वाले खड़े प्याज है दरमियाना प्याज है, ठीक, लेकिन सोहना साफ सुथरा प्याज है, खूबसूरत प्याज है ये जनाब। 80 रुपये किलो, ये 80 रुपये किलो है। जी जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्याज है, वैरायटी है बड़ी अच्छी और खुशक है। पहली बात इसमें पानी नहीं है। हाँ वो असल ना वेखो ना सर, कई लोग कहते हैं कि जो आजकल ईरान का प्याज आ रहा है ना, ईरान का प्याज पानी वाला है, उनका कोई जायका ज्यादा नहीं अच्छा आ ये है प्याज ये कोटा का, क्वेटा का। अच्छा कोटे का प्याज खुशक होता है जनाब। जी जी क्वेटा आ गया, ठीक है। देखो ना आई साहबुरा ने बड़ी सानू तसल्ली ना गल समझाई है कि यह प्याज इस किस्म का है, प्याज इस किस्म का है, क्योंकि जो क्वेटा का है ना, क्वेटा का प्याज का जोड़ा है ना वो थोड़ा जिहा उनका जायका चेंज है। प्याज ठीक है माशाल्लाह, प्याज आया हुआ भी बड़ा है, वाधू प्याज आया हुआ। अल्लाहु अकबर माशाल्लाह जी माशाल्लाह। भाई साहब सलाम वालेकुम। अब मैं क्या लोगों ने प्याज या दांका ला रही कि वाधू प्याज आ गया सी? प्याज वाधू ने प्याज फिर उम्मीद है कि पहली तो बाद जाके फिर कोई रुपया 2 रुपये उच्चा हो जाए, फिर बढ़ जाएगा। भैड़ी खबर नहीं दे रहे जी, आवाम नूं भैड़ी खबर नहीं दे रहे। खबर की भैड़ी दे रहे हैं। रानी प्याज ने आन के गंद पाया सी, रानी प्याज खत्म हो चला है। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟਰਾਲੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਵਾੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਇਹੋ ਜੀ ਖਬਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖਬਰ ਨਾ ਦਿਓ ਵੀ 4-5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਆਲੂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਆਲੂ 3300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਲੂ ਵੇਚ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਂਡ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਆਲੂ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆਲੂ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ 900 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ तेरी गल पूरी परफेक्ट है। अज लोगों ने स्टोर भरे हुए नाई साहब, पिछले साल जिन्ना स्टोर होया ना आलू कदी जिंदगी च नहीं देखना भाई हो गई है। जेड़े जेड़े जिन्ने आलू स्टोर कीते ने, समझ लो हुण पता ही कहंदे पए स्टोर वालियां नूं कि तुसीं आलू कढ के वेच के अपने किराया रख लो। अच्छा सर वेखो ना, जिस बंदे की कैपेसिटी ने 2000 बोरी दी ओने 10,000 बोरी रखी, उनकी वजह कि पिछले साल आलू जड़ा ना 500 ते गया सी। मेन वजह जड़ा कि साडा पाकिस्तान वाला बार्डर बंद होया ना, एदी वजह तो ना ते एक्सपोर्ट हो कि आलूआं दी एक्सपोर्ट तो वैसे भी उन्होंने ऐतकी बंद कर दी हर चीज़ दी। आलू अगे आलू ते गंदम साडी बाहर निकल जाती सी। हाँ गंदम भी बहुत बाहर जाती सी ते आलू भी बहुत बाहर जाता सी। दूसरी रियासतां च जांदा सी, उधर नहीं गया। ठीक है पट्टी बनदी है नहीं, वैसे ए ठीक नहीं हुकूमत ने किया एक्सपोर्ट जी बंद की। वो सारे मरते जिन्होंने मेरे वर्गे किसान मर गया ना, जिन्होंने अपने सर जी पाकिस्तान तो तर गया ना बाजी, जब बाहर जाता पाकिस्तान को जरे मुबादला मिलना सी। ये तो गल है ना, ये तो गल है ना, जरे मुबादला असल ये भी चीज़ सोचनी, लेकिन फिर उस हिसाब न वेखिए तो फिर पाकिस्तान बड़िया चीज़ां महंगियां हो जाती महंगियां नहीं। एक चीज़ ही तुहानू हुण आलू की फसल तुसीं काश्त करदे जे, खर्चा बहुत ज्यादा है। ये गल भी ठीक है, ये गल ठीक है, हकीकत है। उन्होंने बेनीफिट की होंदा है कि आलू पुटदे सारी लाहौर दे आलू की बेनीफिट है कि उन्होंने आलू पुटने ने नाल ही उन्होंने गंदम बीज दी। हां ये गल है बिल्कुल। उन्होंने एक
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 3-3 ਫਸਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਰ ਬੀਜ ਦੇਣੀ ਹਾਂ, ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਕਈ ਹੈ। ਬੀਜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਟਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣੀ ਮੰਡੀ ਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੀ ਵਟਾ ਪਾਇਆ? 450 ਤੇ 450 ਸਾਢੇ ਜਿਹੜਾ A ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ 600 ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਬੋਲੀ ਤੇ 600 ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਿੰਨਾ 600 ਦੱਸਿਆ, ਬਾਕੀ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ। ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ 3-4 ਤੜੀਆਂ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਟੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 11ਵਾਂ 12ਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲੀ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੂਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਖ ਕੈਸੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮੂਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਹਾਂ, ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਰੀਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਛੋਟੀ ਮੂਲੀ ਲਾਲ, ਉਹ ਸਲਾਦ ਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਝ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਝ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਗੇ ਨਿੰਬੂ ਆਏਗਾ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ 60, 50, 60, 70, 80, 100 ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਟ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਚਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਅਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਸਾਰੇ ਮੂਲੀ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਵਾਲੀ? 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੂਲੀ। ਇੱਕ ਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੀ ਮੂਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਅਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਮੂਲੀ। ਸਰ ਆਮਲਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਆਮਲਾ 150 ਦਾ ਕਿਲੋ ਹੈ, 200 ਦਾ ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ 150 ਦਾ, ਉਹ 200 ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 150 ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 100 ਤੇ 55 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਸੌਰੀ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਉਹ 200, ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਤੜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੜੀ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਲਦੀ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੜੀ, ਹਲਦੀ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੜੀ, ਤੇ ਇਹ 600 ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 600 ਦੀ ਤੜੀ, 500 ਦੀ ਤੜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਟ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਾਲ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਰ ਠੀਕ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਆ ਗਈ ਸਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਿੰਗਾੜਾ ਬੜਾ ਟੋਰੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੰਗਾੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ। 500 ਨੂੰ ਤੜੀ, 500 ਦਾ ਧੜਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਦਾ ਲਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਾੜਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਫਰਕੰਦਾਬਾਦ ਬੋਲੀ। ਅੱਛਾ, ਫਰਕੰਦਾਬਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ। और सर ठीक है सर? हल्दी की रेट है? हल्दी बाबू जी 500 ਦੀ 5 ਕਿਲੋ। 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। एक औला 200 रुपए किलो। ओले 200 रुपए किलो, 1000 रुपए तरी। यानी कि तुसी अगे के वेखो ना, ते अगे सारी जेड़ी ना टोटल जेड़ा ना लगी हुई शकरकंदी, क्योंकि आजकल लोकी जेड़ा ना इहदी खीर बना रहे लोकी। लाला की रेट है सिंगाड़ा? 400 रुपए तड़ी सिंगाड़ा जेड़ा ना, 400 रुपए तड़ी। एक 500 वाला है, 400। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक माशाल्लाह जी। अगर किसी दोस्त ਨੂੰ ਪਨੀਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ, ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ, ਇਸ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। शिमला मिर्च दी मिलेगी, मटर दी मिलेगी, इसी तरीके। हरी मिर्च, टमाटर, बैंगन, गोभी, शिमला मिर्च। ठीक हो गया। देखो ना, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ
ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ। ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਲਾ ਇਹ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰ ਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਨਾਬ अस्सलाम वालेकुम। और सर आज की रेट है प्याज का? 450 ठीक है। कराची है ना? हाँ सिंध सिंध ਉਹ कराची सिंध इको चीज़ ही है। वो केड़ा है कोई ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖੋ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ 450 500 450 500 400 ਇਹ 2-3 ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਇਹਦੇ 2-3 ਰੇਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮੁਫਤਲਿਕ ਰੇਟ ਹੈ। ਹਾਲਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਨਵੇਂ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸੋ। ਰੇਟ ਸਰ रेट दसो ना। रेट 350 वो भी 150 ठीक हो गया। पुराने आलू यानी कि 150, नवे आलू जड़े ना 300 350 यही रेट है। और ऐसा ठीक हो पूरा हो गया। आलू वाले बेचारे की भी खा ऐसा वे स्पैशल का वास्ते रखे। देखो जी आलू देखो 3 पाल आधा किलो का आलू है, किलो का आलू है। स्पैशल उन्होंने चिप्स वास्ते कड्डे ने। अगर किसी को चाहिए होवन चिप्स वास्ते हाई साहब उरी बैठे ने जिते सुन लो दुकान भी सुन लगे। किसी को चिप्स वास्ते चाहिए हो, शकरकंदी चाहिए हो, ठीक है ना, बिना झिझक। और सर ठीक खुश। छोटे भाई पनीरी कोयटा पनीरी है ना? नहीं पनीरी नहीं। अच्छा ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ 4 ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 400 ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ 500 ਜ਼ਿਆਦਾ 550 ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵੇ 500 ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 400 450 500 400 550 ਇਹ ਰੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਆਲੂ ਮੁਫਤਲਿਕ ਹੈ। ਆਲੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਸਿੰਧ हैदराबाद ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਰੇਟ 450 500 450 500 ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ 4 5 6 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਇਟੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਧ हैदराबाद ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਫਿਰ ਟੁਰਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਟ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤੇ 900 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 500 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਰੇਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਪਿਆਜ਼, ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਪਿਆਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਨੀਰੀ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਇਹ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਜੀ ਬਸ ਹੈ 5 ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 500 ਨਹੀਂ 550 ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਾ ਹੋਵੇ 550 ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸ ਐਂਡ 500 ਐਂਡ 400 ਤੇ 500 ਬਸ ਇਹ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ 5.5 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 4.5 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ
ਇਹ 350 ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ 350 ਇਹ ਵੀ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ 350 300 ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਬਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤਲਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਲੂ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾਈਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਈਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ